الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 10 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 4 من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل في الباب 27 الذي عنون عليه المصنف رحمه الله تعالى قائلا: تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند قراءتنا للحديث الأول من هذا الباب، بعدما طفنا على الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الباب، ونواصل القراءة الليلة بإذن الله عز وجل مع الأحاديث الباقية من هذا الباب، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا الهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 10e nuit du mois de Muharram de l'an 1447, c'est-à-dire le 4 juillet 2025. Comme chaque vendredi soir, nous lisons et étudions le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Le Jardin des Vertus, Riyadus Salihin, toujours dans le 27e chapitre de ce livre que l'auteur a intitulé l'importance capitale de la sacralité des musulmans, ainsi que la mise en évidence de leurs droits et de la miséricorde et de la compassion qu'on doit avoir envers eux. On a fini les versets que l'auteur rahimahullah a évoqués comme introduction à ce chapitre, ainsi que le premier hadith de ce chapitre qui est en même temps le 224e. Et nous reprenons ce soir, Inch'Allah ta'ala, avec quelques-unes des narrations qui suivent dans ce chapitre-là, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la guidée ainsi que la droiture, et de nous permettre d'accomplir le bien et de faire de nous des gens profitables les uns pour les autres, car il est certes généreux et donne sans compter subhanahu wa ta'ala. Tafaddal mashkouran ma'ajoura. Bismillah. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو قال ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الشيخين ومصنفيهما، لكن لم نقف على هذا اللفظ في أحدهما، فلعل المصنف رحمه الله تعالى كانت بين يديه نسخة ضاعت ولم تصل إلينا، وإلا فاللفظ الموجود في الصحيحين يختلف قليلا عن اللفظ المذكور هنا. ورواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن شيخه محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين يجدون بين أيديهم سببا قد يؤدي إلى هلاك أحد من الناس،
مهما كان وأيا كان. فهنا في اللفظ المذكور قال من مر، وفي الألفاظ الموجودة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم أو إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا، ولم ترد هاتان الكلمتان بصيغة الجمع في شيء من النسخ التي بين أيدينا. والمقصود بمسجدنا مسجد المسلمين، فالضمير هنا المفهوم غير مراد، يعني لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مسجده، يعني المسجد النبوي، فالحكم المذكور ليس خاصا به وإنما هو عام في جميع المساجد. وأو هنا للتنويع، وهي كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أحد رواة الحديث لبيان الشك عنده. والمقصود من المسجد أو السوق ليس الحصر، وإنما ذكر موضعين يجتمع فيهما الناس، فالعلة تعاطي أسباب هلاك الناس في أماكن اجتماعهم، وإن لم تكن المساجد أو الأسواق، فقد يدخل في هذا اليوم المدارس، وقد يدخل في هذا اليوم المكاتب العامة التي يكثر وجود الناس فيهن لطلب أشيائهم المختلفة. المقصود والذي ينبغي أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الأماكن العامة، وكان الناس في ذلك الزمان يقل اجتماعهم في سوى هذين الموضعين، أي المسجد والسوق. أما ما عدا ذلك فلم يكونوا يجتمعون بشكل كبير في غيرهما. قال من مر أو إذا مر أحدكم في شيء في مسجدنا، هذا هو اللفظ الذي وقفنا عليه، في مسجدنا أو سوقنا ومعه نبل. والنبل اسم للسهام العربي أو للسهام العربية، فكان الناس يسمون السهام بأسماء مختلفة حسب مكان أصولهم، حسب مكان أصولها. فإن كانت عربية سموها نبلا، وإن كانت غير عربية أي عجمية سموها سهام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام نبل خاص يراد به العام، والمقصود كل سلاح يتوشحه المرء ويدخل به في الأماكن العامة، وقد يصيب به أحدا من المسلمين بسوء. قال من أو إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك. أو قال هنا أو ليست كالأولى، الأولى للتنويع وهي من ضمن ومن خضم الحديث، أما أو الثانية فهي من أحد الرواه حيث شك في اللفظ المنقول، فإما أن يكون الأول فليمسك بكفه على نصالها، هكذا جاء اللفظ في نسخنا. والإمكانية الأخرى أو فليقبض بكفه على نصالها، والمقصود واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من يحمل نبلا أن يمسكه بحديدته، فالنصل والنصول جمع نصال، والنصال حديدة السهم التي يصيب بها فريسته أو عدوه في أرض المعركة. المقصود
يمكن أن نقيس غير ذلك على النصال كالأسلحة بجميع أنواعها، فهذا أيضا ضرب للمثل وليس إرادة الحصر، الحصر. فليمسك أو قال فليقبض بكفه على نصالها، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. أن هنا مفسرة، وقد تفسر بخوفا أو كراهية أو خوفا أو كراهية أن يصيب أحدا من المسلمين منها، أي من هذه النصال أو هذه النصول بشيء أي بسوء. وهناك حديث آخر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسلمين عن أن يشير أحدهم إلى أخيه بحديدة حتى توعد صانع ذلك باللعنة، وقال من أشار إلى أخيه بحديدة فتلعنه الملائكة ما دام مشيرا إليه بها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام باللفظ أن الشيطان يتدخل وربما يدفع المرء الذي يريد أن يمازح أخاه ولا يريد به سوءا، فيدفعه من حيث لا يشعر وربما يقتله أو يجرحه. فلذلك جاء الشارع الحكيم بإغلاق هذه الأبواب كلها مراعاة لمصلحة المسلمين وسلامتهم. وهذا النهي المقصود منه تعظيم حرمات المسلمين والرحمة والشفقة عليهم. وهذه قاعدة عامة. اليوم كنت أبحث في ذهني وأنا أحدثكم عن شيء أقيسه على النبل. واليوم كثيرا ما نسمع أخبارا تشاع وتذاع هنا وهناك من أناس يمتلكون كلابا، وهذه الكلاب هي كلاب خطيرة معروفة، هي تسمى في لسان الشرع بالكلب العقور. والكلب العقور هو الذي يعض كل من مر عليه، سواء أراد قتله ليأكله أو أراد أن يعبث به، يعض كل أحد سواء كان بشرا أم حيوان أم غير ذلك. وكم نسمع وليتنا لم نسمع أن طفلا اعتدى عليه كلب من هذا الصنف وربما قتله، ونسمع مثل هذه الأخبار في أحيائنا. وإن تعجب فازدد تعجبا إذا علمت أن أصحاب هذه الكلاب يزعمون أنهم مسلمون ويتجاهلون تحريم امتلاك الكلاب بصفة عامة، وأن الذي يدخل الكلب بيته تلعنه الملائكة ولا تدخل بيته، مع ما في وجود الكلاب في البيوت من النجاسات التي تحول بين المرء وبين صحة صلاته. وبالإضافة إلى أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فامتلاكه له باطل. وهلم جرا فحسبنا الله ونعم الوكيل. مسائل نسمعها تبكي الأحجار دما بدل الدم. Donc dans ce hadith-là, le deuxième de ce chapitre, qui est le 225e en même temps, il nous dit wa anhu. Et on revient au hadith précédent qui était rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Et on avait vu la semaine dernière que ce hadith-là était rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ainsi que Muslim rahimahullah, et que Al-Bukhari le rapporte de son cheikh
Yahya ibn Khallad, non, Khallad ibn Yahya, pardon. Et que dans la chaîne de transmission, nous avons plusieurs narrateurs qui sont les enfants les uns des autres. Yahya ibn Khallad عن سفيان. Vous vous souvenez, parlé de Sufyan. وما أكثر ما نتحدث عن سفيان. Et إيش؟ Donc سفيان عن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري. Et là, on a presque la même chaîne de transmission. Ici c'est Mohammed ibn al-Ala قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبيه عفوا. Donc c'est encore Abu Moussa qui rapporte le hadith. Ici, l'auteur il nous dit qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. Wal amru kadhalik, il est effectivement rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais le problème, c'est que quand on revient aux versions de Al-Bukhari et de Muslim qu'on a aujourd'hui, la version citée par l'auteur ici ne correspond pas à celle qu'on a dans nos versions à nous aujourd'hui. Et on sait qu'il existe plusieurs versions. Et quand je parle de versions, c'est des copies. C'est comme si moi j'écris un livre, je donne une copie à Ilyas, une copie à Iman, une copie à Philippe, et eux-mêmes la copient. Après, des fois, moi j'écris pas bien, ou bien eux ils lisent pas bien, et en copiant, ils vont peut-être changer un mot, ou avoir du mal à lire un mot. Donc l'écrire en pensant que c'est celui qu'ils ont vu, finalement c'était pas le bon. Et donc on va se retrouver avec plusieurs versions du même livre. Après les différences elles sont minimes. Généralement c'est des synonymes qu'on trouvera en guise de différence. Et si ces trois-là restent ensemble et peuvent comparer leurs copies respectives, on peut réussir à retrouver la plus proche de l'original. Mais si Ilyas y part et Ayman y part et Philippe y part, à ce moment-là, chacun il transmettra sa copie du livre, et c'est comme ça que les différences, elles, se retrouvent dans les différentes copies du livre. Après, le Bukhari, il a plein de nusakh, de versions. Mais on a les références. On a l'Ismaili, Al-Kushmi, j'ai toujours du mal à le dire, Al-Kushmi, ou Al-Kushmi, Hani, ou Houni, je ne sais plus c'est lequel des deux. Oui, c'est plus ou moins ça. Et d'autres. Mais c'est les références dans les nusakh. Et Nawawi, rahimahullah ta'ala, il est très probable qu'il avait d'autres nusakh que nous n'avons plus aujourd'hui. C'est pour ça que quand on a la version dans le livre Riyadus Salihin et qu'on revient à Al-Bukhari et Muslim qu'on a nous aujourd'hui, il est possible qu'on trouve des différences. Mais c'est des différences très, très, comment dirais-je, minimes. Exemple. Il dit « Man marra fi shay'in » quiconque passe dans quoi que ce soit, de nos mosquées ou de nos marchés. La version qu'on a dans le Bukhari et Muslim aujourd'hui, c'est idha marra ahadukum. Quiconque, voilà. C'est pas très différent. On reste dans la condition. La différence suivante, c'est en termes de singulier de pluriel. Ici, il a dit masajidina, nos mosquées. Dans la version qu'on a dans le Bukhari et Muslim aujourd'hui, masjidina, notre mosquée. C'est au singulier. Et là, ça peut faire la différence. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est à Médine quand il dit ça. Et s'il dit notre mosquée, ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il fait référence à sa mosquée, la mosquée du prophète à Médine. Donc là, on est face à une problématique. Est-ce que le jugement qui va être donné dans le texte ne concerne que sa mosquée à Médine, ou bien il est général pour l'ensemble des mosquées? Eh bien, le reste du hadith nous permet d'affirmer qu'il est général. Et donc on comprendra ici qu'il a employé le singulier, mais qu'il visait le pluriel. Et qu'on peut donner au singulier le sens du pluriel lorsqu'il est mudaf, lorsqu'il est annexé à autre que lui. Donc, on comprend que la version que l'auteur y ramène, elle est bonne, dans le sens. Et qu'il n'y a pas de différence au niveau du sens avec celle qu'on a dans le Bukhari et Muslim. Il a dit dans nos mosquées ou dans nos marchés. Et là, pour celui qui lit le hadith, il est confronté à un autre problème. Parce qu'on retrouve souvent, dans les narrations prophétiques, la préposition « ou » avec un accent, qui indique le doute. Est-ce que tu veux du pain ou de la brioche? Là, c'est pas le doute. Là, c'est la diversité.
Donc est-ce que cette préposition, c'est pas une préposition, c'est une conjonction de coordination, mais où est donc ornica? Et ça se parle. Et cette conjonction, est-ce qu'elle est voulue par le prophète alayhi salatu wassalam, et il a vraiment prononcé ce mot-là, ou bien est-ce que c'est un moyen pour le narrateur de nous faire comprendre qu'il doute entre tel mot et tel mot? Et ça, c'est justement, tu veux savoir si quelqu'un il connaît le hadith, eh bien, il est capable de faire la différence entre les deux. Entre le ou qui vient du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et qui est voulu et visé et qui nous montre une diversité, plusieurs choses, plusieurs possibilités. Ou bien un rapporteur des différents rapporteurs qui a un doute entre deux mots et qui va dire les deux mots. Par exemple, le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsque le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, amsik alayka hadha, retiens cela, en prenant sa langue entre ses doigts. Et là, Mu'adh lui dit, est-ce qu'on va être puni pour ce qu'on dit? Et là, le Nabi lui répond, ta mère te perd, ô Mu'adh. Et qu'est-ce qui fait plonger les gens en enfer? Sur leur visage ou sur leur nez. Ou sur leur nez. Donc est-ce que le prophète a dit les deux pour indiquer que c'est soit l'un soit l'autre? Ou bien est-ce que c'est un des rapporteurs qui savait plus s'il a dit visage ou nez, alors il a dit les deux et il a dit ou pour que tu saches qu'il a douté? C'est le deuxième. Donc quelqu'un qui lit le hadith, et bien sûr, c'est pas chez toi, tu lis tout seul, tu prends les salihin, tu lis tout seul, ça va servir à rien. Pour aller toute la journée, ça ne changera rien du tout. Il faut que tu lises le kitab à un savant, ou que tu assistes à la lecture du kitab à un savant, et lui va dire ici, c'est un doute, ou c'est pas un doute. Taï. On revient au hadith, il a dit, celui qui rentre dans nos mosquées, ou dans nos marchés. Et là, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam cite ces deux endroits-là et ferme la porte, et le jugement donc ne concerne que ces deux endroits-là, ou bien il les cite pour qu'on comprenne qu'est-ce qui les lie, ces deux endroits-là? Qu'est-ce qui lie la mosquée au marché? Quel est leur point commun, à ton avis, Ilyes? J'ai dit Ilyes. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ilyes. Mais, voilà. Donc, tu disais, le monde, c'est un endroit dans lequel les gens se réunissent. Les gens y vont beaucoup. À la mosquée et au marché. Surtout à leur époque. À leur époque, on n'a pas d'autres endroits que ceux-là. Donc, est-ce que quelqu'un peut venir dire le jugement évoqué par le prophète alayhi salatu wassalam ne concerne que les mosquées et les marchés? Ou bien est-ce qu'il est en droit d'affirmer qu'on peut appliquer ce jugement sur un autre endroit et faire une analogie par rapport à l'élément qui les lie? Il peut faire une analogie. Donc, yes. Et donc, il va dire que tous les endroits dans lesquels les gens se réunissent, alors, seront aussi concernés par ce jugement-là. C'est quoi le jugement? Avant d'arriver au jugement, il y a des conditions. Il nous parle de quelqu'un qui rentre à la mosquée avec un nabl. Wa ma'ahu nabl. Un nabl, c'est le nom que les Arabes donnaient aux flèches d'origine arabe, pour les différencier des flèches qui ne viennent pas des Arabes. Comme ils appelaient aussi les épées différemment. Généralement, les épées qui venaient d'Inde, et c'était les épées qui pour eux étaient presque les meilleures, ils les appelaient al-muhannad. Et des fois, ils l'appelaient Saif al-Hindi. Après, ils l'ont appelé Hind. Après, ils l'ont appelé Muhannad. Mais on retrouve toujours l'origine de l'Hind, l'Inde, dedans. Et comme ils ont distingué les armes par rapport à leur origine, ils ont fait pareil avec les flèches, barakallahu fik, les flèches. Et donc les flèches arabes, ils les ont appelées nabl. Pourquoi? Un nabl,
c'est ma yartafi', c'est ce qui s'élève. تقول ينبل الطالب أي يتفوق على غيره ويسمى بعد ذلك نبيل. Quand un élève il se distingue du reste de la classe et les surpasse, on va l'appeler Nabil. Nabil, ça vient de Nabula qui veut dire irtafa'a, il s'est élevé. Il y en a même qui ont dit, wallahu a'lam, ça c'est à vérifier, que le mot noble en français, il vient de ce mot-là. Noble. Nable. Quand même, hein. Coïncidence, je ne crois pas. Et c'est dans ce sens-là. Tout ce qui est noble, tout ce qui est élevé, on l'appellera Nabil. Et ça vient de Nab. Et donc les flèches arabes, en les appelant Nable, on est en train de dire qu'elles sont meilleures que les autres. Bon, moi je ne sais pas, j'ai pas essayé. Ah, je vous... يقولون العهدة على القائل لا على الناقل. En gros, quand je vous transmets une parole, la responsabilité incombe à celui qui en est à l'origine, pas celui qui la transfère ou qui la transmet. Oh, je suis fatigué, les frères, m'en voulez pas. Et celui qui la transmet. Al-uhdatu ala al-qa'il, la ala al-naqil. Moi, je suis un naqil. C'est comme quand tu me reproches, moi, de dire une chose. Quand moi, je dis, par exemple, mariez-vous entre vous, oh, Allah al-musta'an, moi, je dis rien, c'est pas ma faute, moi. C'est pas quand on va te battre avec les savants d'islam. Et laisse-moi tranquille. Toi, pas compris. Et donc, moi, tu n'as pas de reproche à me faire. Si par contre, je te dis une chose de moi-même, qul tout. D'ailleurs, quand tu remarques, quand tu lis un peu, je sais que tu lis toi, surtout toi, machallah. Tu lis des livres en arabe, et tu as quelqu'un, il va dire qala al-Qurtubi, wa qala Ibn Rushd, wa qala al-Shafi'i, wa qala. Après, à la fin, il dit qul tout. Il met qul tout. Il fait des nuqulat. Il rapporte les paroles des savants, et après les avoir rapportées, il dit qul tout. Moi, j'ai dit. Pourquoi il fait ça? Pour ne pas qu'on attribue sa parole à autrui. Pour ne pas que les gens y mélangent. J'ai dit. Quand moi je dis j'ai dit, là je peux dire ouais, il dit n'importe quoi. Mais quand il rapporte ce que les autres ils ont dit avant, après moi je suis pour rien. Bats-toi avec les autres à ce moment-là. Et moi, laisse-moi tranquille. Bien c'est pareil. Pourquoi je parle de ça? Al-Nabl. Ah oui, merci. Ah, Lillahi yabouk. Parce que les Arabes donc, pensaient que leurs flèches étaient meilleures que celles des autres. Ils n'ont pas changé, hein. Même s'ils ne parlent pas de flèches, ils parlent d'autres choses. Mais là, ils ne parlent plus des autres. Ils parlent des Arabes entre eux. C'est comme au Maghreb. On mange tous du couscous. Après, les discussions futiles et les disputes débiles, non, c'est à nous, non, c'est pas à vous, non, c'est nous les premiers, non, c'est pas vous les premiers, non, le nôtre il est plus bon. Ah, c'est stupide de faire ça. Wallah, t'es ce que tu veux au Maghreb, va dans la ville, va pas dans un autre pays, va dans la ville où ta mère elle a grandi et mange les couscous là-bas. Ils seront les mêmes, ils seront pas les mêmes. Ils auront tous leurs particularités, ils auront leur goût, il est akhiri. Et même là, tu vas dire, c'est le couscous de ma mère qui est le meilleur. Tous ici, même toi, et on va dire, c'est le couscous de ma mère qui est le meilleur. On va tous le dire. Quand on va se battre, parce que notre couscous, parce que l'autre va me dire, non, c'est pas le couscous, c'est pas celui de ta mère, c'est le mien, c'est n'importe quoi. Voilà, des fois, je vous jure, j'entends parler des guéguerres qu'il y a entre nous, mais je sais même plus quoi dire, wallah. Je sais même plus quoi dire, ils ont rien trouvé, wallah. Après, ils se moquent les uns des autres. Ouais, mais vous mettez des haricots verts, et vous mettez des œufs, vous mettez du poisson, et vous mettez... Mais est-ce que tu veux, mets tes chaussures même dedans. En quoi ça m'embête, moi, que tu mettes quelque chose d'autre que moi je mets pas dedans. Et après, il y a que c'est de la semoule. On est d'accord? Ça s'appelle couscous. Et voilà. Invite-moi, je mange ton couscous avec plaisir. Wallah, mon séba, wallah. Mon séba, on est là. Dans nos pays, il n'y a même pas d'usine pour faire des voitures. On achète les voitures à l'étranger, on n'a rien. Tout ce qu'on trouve à dire, c'est mon couscous, il est meilleur que le tien. Base. Mais base, ça vient d'où?
Non, je rigole. Mais c'est une musiba. C'est une musiba. Voilà. Et pendant ce temps, les koufars et les sauvages, c'est bien, tuez-vous, entretuez-vous. Comment on dit, se crépir le chignon. C'est quoi, c'est ça? C'est ça? Voilà, faites, t'as compris. Hein. Embrouillez-vous, disputez-vous, continuez à faire les enfants dans une cour de récréation. Aïb Wallah, on dirait des enfants dans une cour de récréation. Toi, tu serais professeur ou surveillant, tu vois des enfants faire ça, tu viens, t'en prends un là, tu prends un là, tu mets un dans le coin, un dans l'autre coin, alors tu vas rester là pendant toute la récréation. C'est ça qu'on fait avec les enfants qui font ça. Et nous, dans nos pays, ça s'envoie des vidéos sur YouTube. 10 preuves que mon couscous est le meilleur. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Wallah? Allah musta'an. Après, on s'étonne, on est là, ils font des marches pacifistes, ils font des manifestations, ils font des je sais pas quoi, pour sauver la Palestine. Comment tu... Mais t'as compris, toi, que c'est à cause de nous qui sont comme ça? Si on était vraiment des musulmans, les mains dans la main, Wallah, ils n'auraient pas pris une pierre en Palestine, Wallah. Wallah. Mais non, nous on est occupés dans nos guerres intestines et fratricides, et après on est là, oh les pauvres en Palestine. Wallah, c'est des larmes de crocodile ça mes frères. C'est notre faute. Qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe? Allah il a dit, Qul huwa min indi anfusikum. Ça vient de vous, même dans nos mosquées. Combien de mosquées, l'imam il est marocain, ah moi je ne prie pas derrière un marocain. L'imam est algérien, ah moi je ne prie pas derrière un algérien. Il y a des mosquées, il n'y a que des marocains. Il y a des mosquées avec des algériens. C'est quoi ça? Il y a des mosquées avec des indiens. Et ils sont dans la même ville. C'est quoi ça? Moi on ne peut pas prier ensemble, c'est pas possible. On peut pas, on lit tous le même Coran. Il n'y a pas un Coran marocain, il n'y a pas un Coran algérien, il n'y a pas un Coran turc. On a même tous le même Coran. Alors en quoi ça te gêne qu'ils soient marocains, algériens ou tunisiens, en quoi ça te gêne? Eh ben non. Allah man salih sunna. Parce que lui-même il est comme ça, il est comme ça. Après toi, tu me dis, fais le stem sakin. C'est ta faute. C'est ta faute. Et la nôtre à tous. Hein. Moi, excusez-moi, je suis parti loin. Je parlais des flèches. Et je suis monté en flèche. Et je ne suis pas une flèche pourtant. Donc les Arabes, pour eux, leurs flèches, c'est les meilleures. Et ils les appellent le Nabi. Et dans la flèche, on a la pointe. Et la pointe, on l'appelle Nasl. Et Nasl, c'est singulier, le pluriel, c'est soit Nusul, soit Nisal. Et donc, il nous dit, alayhi wassalam, quand tu rentres à la mosquée, et que tu as des flèches à la mosquée ou au marché, et que tu as des flèches, alors tiens-les par les pointes. Ne les tiens pas par l'autre extrémité. Tiens-les par les pointes. فَلْيُمْسِكْهَا أَوْ فَلْيَقْبِضْهَا بِكَفِّهِ. Il n'a pas dit tiens-les par les pointes comme moi je t'ai fait le signe avec le bout des doigts. Non, bil-kaf. C'est-à-dire, mathalan, imaginons ça c'est la pointe de la flèche, je la prends comme ça, à l'intérieur, pas qu'elle dépasse. C'est quoi le but? C'est protéger l'environnement, sécuriser. Imagine tu la prends par le bâton ou par l'autre extrémité. La pointe, elle est accessible. Et toi tu vas à la mosquée. Et à la mosquée il y a du monde, comme on a dit tout à l'heure. Et sans le vouloir peut-être, tu vas prier. Et quand tu vas te relever du soujoud, il y a un enfant qui va passer derrière toi et pas que tu lui mets la flèche dans la tête ou dans le corps ou dans les yeux ou là je ne sais pas quoi d'autre encore. Un enfant ou n'importe qui d'autre. Et au marché pareil. Au marché, il y a du monde. Et souvent ils sont collés les uns aux autres. Alors si jamais tu as tes flèches avec toi, protège les pointes de façon à ne toucher aucun musulman et ne lui faire aucun mal. Et comme je vous disais tout à l'heure, il a cité la mosquée et le marché, mais ça ne vise pas que la mosquée et le marché. Et il a cité les flèches, et ça ne vise pas que les flèches. C'est-à-dire qu'il faut prendre ici la illa. C'est quoi la illa? C'est la cause. C'est la cause qui justifie le jugement. C'est ça la illa. Donc ici, la cause qui justifie le jugement, dans la mosquée et dans le marché, c'est des endroits dans lesquels les gens se réunissent.
Et la cause qui justifie le jugement dans l'évocation de la flèche, c'est le danger. C'est que c'est une cause qui peut faire du mal et du tort à autrui. Alors si on élargit ces deux causes-là, on va y inclure d'autres choses que ce qui est évoqué. Donc on peut évoquer tout endroit qui accueille du monde. Et aujourd'hui, on a les écoles par exemple. Avant, les enfants apprenaient à la mosquée. Il n'y avait pas d'endroit moustaqil, indépendant de la mosquée où les enfants se réunissaient. Non. Maintenant, donc on pouvait dire la mosquée. Aujourd'hui, on a les écoles. Donc on peut rentrer dedans aussi les écoles. Véridique, hein. Et croyez-moi, dans une mosquée, on ne dira pas laquelle, il y a un jeune qui avait avec lui un pistolet. Je ne sais pas s'il a entendu ce hadith. Il est rentré à la mosquée. Vous savez, il a fait quoi? Il l'a mis dans une de ses chaussures. Et puis moi je priais. Imagine-toi, après la prière, quelqu'un qui vient mettre ses chaussures et il voit le pistolet. Imagine-toi un enfant. Imagine-toi un enfant, on a des enfants dans les mosquées qui viennent, un petit enfant de, je sais pas, 5-6 ans, imagine. Il va mettre ses chaussures, il fait « Oh, un pistolet !» Et lui croit que c'est un jouet, parce que c'est un enfant. Il fait « Tiens, Iman !» Là, il se tire. Et c'est déjà arrivé des choses comme ça. Des enfants qui ont tué d'autres personnes avec un pistolet qui traînait en pensant que c'était un jouet. Imagine-toi la moussée, la catastrophe. Et ça, c'est arrivé dans une mosquée, dans 93. Il n'y a pas longtemps de ça. Il est venu à la mosquée avec son pistolet, il l'a mis dans sa chaussure. Hachib. Mais quelle inconscience, à quel niveau d'inconscience tu dois atteindre pour réfléchir pareil? Mais il est où le aql, il est où? Donc les écoles, je vous disais, vous avez vu maintenant, on entend de plus en plus parler de cas de ce genre-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un fait divers de ce genre-là. Un enfant qui a ramené un couteau pour planter sa maîtresse en CE2. Il a 8 ans, le petit. 8 ans. Wallahi, mes frères. J'étais dans une école primaire, ici à Aulnay-sous-Bois, Paul Éluard, pour ceux qui connaissent, dans les années 80. Je m'en suis pris des baffes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de on tape pas les enfants. Oh, on tapait les enfants. Surtout quand il s'appelait Soufiane. Ah, tu connais Paul Éluard? Bah oui. Tu y étais, non? C'était mon voisin quand il était petit. Et je me suis pris des dictionnaires dans la tête. Je me suis fait tirer les cheveux. Il y avait un maître, on appelait comme ça à l'époque. Dans l'école, il était connu pour être le plus sévère. Monsieur Maraval. Vas-y. Et je ne l'ai pas eu, moi, ce prof-là. Et un jour, on jouait dans la cour, à la récréation. On jouait à chat. Et moi, j'essayais d'esquiver le chat. Et sans faire exprès, le monsieur Maraval, il faisait sa tournée, on va y arriver, dans la cour. Je ne l'ai pas vu et je me suis cogné contre lui. Il n'a pas bougé, lui. Comme si je m'étais pris un arbre. Je suis tombé, je me suis cogné contre lui, je suis tombé. Et je l'ai vu comme ça, il m'a regardé, je me suis levé, il m'a mis une gifle. J'ai fait un 360 degrés sur moi-même. Et il est parti. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Et j'ai rien dit. Tu crois que je veux dire à mon père, il m'en aurait mis une autre? Tu crois que j'ai pensé le lendemain à venir avec un couteau? Jamais. Jamais. Là, on entend des enfants, maintenant, ils ramènent des armes. Ils commencent maintenant à mettre des policiers à l'entrée des écoles. Wallahi, jaza al-wifaqa. Pourquoi cher? Ah, vous avez trouvé rien d'autre à interdire que les abaya des filles? Mais là, maintenant, quand vous êtes face à des vrais dangers, là, vous commencez à faire des histoires à la télé. Jaza'an wifaqa. Jaza'an wifaqa. Bref, allez, on va interdire des abaya. On va voir c'est quoi qui va faire du mal aux gens. La abaya de quelques filles sur tout le territoire français. Et encore, moi, je ne savais même pas, avant qu'ils disent ça, qu'il y avait des filles qui allaient en abaya à l'école. Je ne savais même pas. Bref. Donc, je vous disais, comme on a vu aux États-Unis, ils mettent des portiques à l'entrée des écoles, un détecteur de métaux, et un policier qui fait des palpations. Ça va finir comme ça, mes frères, vous allez voir. Ça va finir comme ça. Tu vois, la charia, depuis longtemps, elle a fermé la porte. Depuis longtemps. Tu ramènes pas d'armes. Et encore, là, on parle à des gens qui ont des armes. Alors, à l'époque, quelqu'un, il avait une épée, il avait son carquois. Non, son carquois. Son carquois. C'est le truc où tu mets les flèches. En arabe, on dit kinana. Ah, tu fais mal à manger, même en arabe. Et
il a sa kinana, il a ses flèches, il a son arc, il a tout. Il rentre dans la mosquée avec. Il rentre dans la mosquée avec. Et il va au marché avec. On a dit, hey, c'est dangereux ce que tu as sur toi là. Fais attention. Fais attention. Ne va pas avec dans les endroits généraux où tu pourrais faire du mal aux gens. Et donc, on a donc généralisé les endroits et on généralise aussi les armes. Toute arme. Toute, en fait, c'est même pas propre à l'arme. Parce que là, si tu vas te dire, ah, il a dit arme, donc ça excuse qu'il n'est pas une arme. Moi, je rentre à la maison, je vais dans la cuisine, j'ouvre le tiroir, je sors une fourchette. C'est pas une arme. Mais tu peux faire mal avec une fourchette. Tu la plantes dans l'œil de quelqu'un, ou tu lui mets dans le dos, il finit à l'hosto. Donc, ça peut être une arme. Donc, on va encore une fois généraliser, on va élargir la illa pour ne pas exclure ce qui rentrerait aussi dedans. C'est tout outil, tout objet qui pourrait faire du mal à autrui. Tu vois comment t'élargis ? Et là, tu mets les gens en sécurité. Tu ne vas pas leur faire du mal sans faire exprès. Et nous, parmi les choses qui nous fendent le cœur de tristesse, et c'est malheureusement des histoires qu'on ne cesse d'entendre, encore et encore, les pitbulls. Et toutes les races qui dérivent des pitbulls. À l'époque, quand nous étions petits, on avait peur des Rottweiler, on avait peur des Doberman. Il n'y a pas de pitbull. Après, les pitbulls, ils ont commencé à arriver. Et là, c'était une fierté à la cité quand tu avais ton pitbull. C'est ça. Et toi, des fois, tu avais, encore une fois, l'inconscience, tu vois. Tu avais des jeunes dans la cité avec leur pitbull qui trouvaient marrant de lancer leur chien à la poursuite des enfants qui jouent dehors au ballon ou à autre chose. Trouvez marrant ça. Oui, voilà, c'est un jeu quand t'as pas de PlayStation. Et qu'est-ce qui se passe ? Le chien, il réfléchit pas, lui. Son maître lui dit attaque, il attaque. Combien de fois on a entendu des enfants, ils se sont fait manger par des chiens ? Je dis manger dans le sens figuré et le sens propre du terme. Des enfants qui sont... En plus, tu connais le pitbull, sa particularité. Quand il mord, il lâche pas. Moi, j'ai assisté plein de fois, des maîtres en train de frapper leur chien pendant de longs instants parce qu'ils ne voulaient pas lâcher la jambe de l'enfant qu'il avait dans la gueule. J'ai vu un maître prendre son trousseau de clés et crever les yeux de son chien avec pour qu'il lâche. Au 3000, on avait ça tout le temps. J'en ai vu plein d'histoires comme ça, moi. Sans parler de celles qu'on entendait ici et là aussi. Et là, tu devrais te dire, normalement, on entend une fois une histoire comme ça. On va se dire, maintenant, on va faire attention. On va acheter des muselières à nos chiens. Ben non. Non, ils continuent encore et toujours à avoir des chiens. Et ils vont avec dans les cités, ils restent avec dans les quartiers. Il y a des endroits, c'est des jeux pour les enfants avec des toboggans, avec des terrains de foot. Ils ramènent leurs chiens là-bas. Mais qu'est-ce que tu ramènes ton chien là, toi ? Une fois, j'avais emmené mes enfants à un terrain de basket à côté de chez moi. Bon, ils couraient partout. Et là, il y a un gars qui ramène son chien. Eh, je vais tiens ton chien. Il me dit, il est gentil. C'est ça, il est gentil. Ils sont tous gentils, vos chiens. Tiens ton chien, dépêche-toi. Il me dit, c'est bon, que je t'énerve. Je dis, mais vous êtes des malades, vous, en fait. Pourquoi je m'énerve ? Et c'est ton chien, il mord un de mes enfants. Tu penses que tu préfères que je m'énerve maintenant en te disant, tiens ton chien, ou que je m'énerve après, que ce soit trop tard ? Je pourrais m'énerver comme je voudrais, sa jambe, elle sera morte. Si c'est que sa jambe. Il m'a dit, c'est bon, tonton, c'est tonton. Foulé. C'est fou, c'est toujours pareil. Et pour couronner le tout, qui c'est ? Les mêmes qui s'embrouillent pour le couscous. C'est les mêmes. Alors soit ils s'embrouillent pour le couscous, soit il a un pitbull. Oh là là, wallah, c'est le moussiba, je te jure. Il est là, et khoya, et Allah il sait. Oh là là, c'est encore pire. Mais Allah il sait, mais toi tu sais pas que t'as pas le droit d'avoir un chien, t'as pas le droit. Tu sais pas que il est impur chez la majorité des savants. Tu sais pas que quand tu rentres chez toi, les anges n'y rentrent pas, et que t'es maudit. Tu sais pas toutes ces choses-là. Je dis ouais. Mais t'as vu? Oh là là. Allah il sait. Comment tu veux parler avec des gens comme ça? Comment? Des fois ils viennent à la mosquée. Ils sont là. Ils ont des chiens chez eux. Alors la dernière, je l'ai vue il n'y a pas longtemps.
J'ai vu une fille avec un hijab. Elle parlait au téléphone, elle était en train de sortir son chien. J'ai fait la hawla wa la quwwata illa billah. Aish rajaban tara ajaban. C'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Est-ce que tu as déjà entendu Jean-Jacques, avec son berger allemand, il a mangé un petit garçon? Non. C'est toujours Kaddour, dans le 93, avec son pitbull. Toujours. Toujours les mêmes. Et ces mecs-là, quand tu vas les interroger dans un micro-trottoir qui va finir sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Palestine? Ouais, c'est grave, franchement, c'est abusé. Mais c'est à lui qu'il faut mettre une muselière, c'est pas à son chien. Voilà, mes frères, on dit ça avec consternation. Parce que nous, on est en 2025 aujourd'hui. Respire. Respire avec le nez. Nous, on dit ça en 2025. Mais ça fait combien de temps qu'on entend ces choses-là? Ça fait combien de temps? Et la dernière fois, j'ai croisé un ami à moi d'enfance, il était avec ses enfants. Je lui ai dit, tu sais, ton père et moi, on joue ensemble quand on était petits. Il m'a dit, ouais, quand? Je lui ai fait, oh, il y a longtemps, avant l'an 2000. Il m'a dit, à la préhistoire. Il m'a achevé, lui. Mais aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir vécu la préhistoire. Vraiment. Aujourd'hui, tu vas dans les 3000 des années 80, et dans les années 3000 d'aujourd'hui, c'est deux pays différents. On dirait, je sais pas moi, on dirait la Russie et la Chine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est toujours des Qaddour, mais ils sont pires. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Et le Rasul, il a dit, alayhi salam, il n'y a pas une année qui va suivre une autre sans qu'elle soit pire que celle qui l'a précédée. Il a dit, alayhi salam. Et c'est une réalité, on y assiste avec nos yeux. Alors que nous, dans des livres anciens comme ça, qui sont liés aux musulmans, vous savez, ces livres-là, avant, on les lisait dans toutes les mosquées. Comme ça, les musulmans, ils les entendent. Mais ils ne disent pas, je ne suis pas au courant. Non, mais va pas me dire, je ne suis pas au courant. Viens à la mosquée, tu vas entendre, tu vas voir. Viens. Mais c'est fini, ça y est. Regarde le nombre de mosquées qui poussent comme des champignons en France, et en particulier en Île-de-France. Regarde comment les gens, ils s'y bousculent. Regarde le nombre de gens qui prient à l'extérieur tellement il n'y a pas de place. Et dans ces mosquées-là, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va lire Riyad Salihin et leur expliquer. Leur dire, les musulmans, c'est comme ça qu'il faut appliquer l'islam. C'est ça, votre religion. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Combien de vendredis, les gens, ils vont à la mosquée, ils apprennent rien. Ils entendent systématiquement les mêmes choses. Sois gentil, dis merci, sois poli, range ton lit, mange ton riz, bref. Et toujours pareil. Le bon comportement, oui, c'est bien sûr, c'est ça le bon comportement. Mais il faut détailler, il faut préciser. Il ne faut pas rester vague. Il ne faut pas juste dire, sois gentil. Ça ne parle pas aux gens, ça. Sois gentil. Lui va dire avec son chien, moi je suis gentil avec mon chien. J'ai un chien, je donne à manger, il dort dans mon lit, je lui fais des bisous. C'est ça qu'il va dire, je suis gentil, moi. La ilaha illallah. Bref. Tout ça pour dire, et le hadith n'est pas fini. Il a expliqué pourquoi. Il a dit, An yusiba ahadan min al-muslimina min hadhi shay. Pour ne pas, par crainte ou par aversion à ce qu'il touche un musulman avec une de ces choses-là. Avec une flèche, avec la pointe de son épée, avec n'importe quelle chose qui pourrait faire mal. Et là, mes frères, ce hadith il est azim. Ala suhulatihi, ou suhulati alfadhihi, wa qillati adadi kalimatihi, يحتوي أحكاما عظيمة. يحتوي على أحكام عظيمة. Ce hadith-là, il a beau être très simple à comprendre, et il a beau ne contenir que quelques mots, il contient des règles très importantes. Très importantes. Tu ne dois pas exposer en priorité un musulman et de façon générale les gens à un mal quelconque pouvant venir de ta part, avec un objet quelconque qui pourrait être dangereux. Et si tu as un objet dangereux sur toi, on peut rajouter à ça encore un exemple qui se trouve que dans nos cités, les voitures qui roulent vite, qui ne respectent pas le code de la route, les jeunes qui font de la moto. Voilà, tu as un enfant qui traverse la route, il rentre de l'école, le gars il passe avec sa moto et il écrase quelqu'un. Il n'y a pas longtemps à Bondy, là. Il y a un papa qui est rentré de la mosquée. Écoutez bien, véridique. Il y a un papa qui est rentré de la mosquée. Il y a quelqu'un qui se faisait poursuivre par la police. Je
sais pas pourquoi, je veux pas savoir. Il a percuté papa. Il est parti. Je crois qu'il s'est arrêté. Et papa, il lui est arrivé quoi? Il est mort, mes frères. Il est rentré de la mosquée. Ça, c'était il y a quelques semaines, mes frères, je vous parle. C'est pas vieux. Hein. Je sais, on m'a demandé de faire dua pour lui après le Jumu'ah. Donc, imagine-toi, c'est ton père, cet homme-là. Imagine-toi comme tous les soirs, tu rentres chez toi. Ton père, il est parti à la mosquée. Et comme tous les soirs, tu t'attends à ce qu'il rentre. Et tu entends les sirènes de police de la fenêtre. Alors, tu te dis, bon, ben, comme d'habitude, encore les jeunes d'en bas. Et là, tu vois à la fenêtre, tu regardes. Et là, tu vois qu'il n'y a pas que la police, mais il y a des ambulances. Ah, il y a quelque chose. Et là, tu vois les gens qui te font des signes. Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on m'appelle? C'est ton père. Imagine-toi à ce moment-là ce que tu ressens quand tu apprends que la personne qui est en train de se faire réanimer par les secours, c'est ton père. Imagine. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé encore. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, t'arrives, on te dit, monsieur, je suis désolé, votre père, il est mort. Imagine. Le deuxième degré. Toi, tu es comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on t'explique. Ben, il y a un jeune qui devait se faire contrôler par la police, il a refusé de s'arrêter, il est parti, course-poursuite, il a percuté votre père, et vous connaissez la suite. Il y a de quoi devenir fou, franchement. Il y a de quoi partir en guerre hein, après des histoires comme ça. Il y a de quoi. Et ça, c'est des scénarios qui arrivent souvent. On en connaît plein des gens comme ça. Et le pire, c'est que nous qui vivons dans le 93, ou dans les banlieues parisiennes, on connaît tous au moins une histoire comme ça. Tous. Moi, je me rappelle, j'étais petit, en 3000, vous savez, les rodéos, là. Hein, ils ont des motos, il fait beau, ils font des roues et tout ça. Il y avait une jeune fille qui était en train d'attendre le bus. Non, c'était pas des motos, c'était des voitures. Vous avez vu, au 3000, vous avez l'avenue, double sens, il y a les bus. Donc eux, ils sont malins, ils font la course. 2 voitures. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a le bus qui arrive en face. Donc soit il se prend le bus, soit il percute la fille. Il a percuté la fille. Il lui a coupé la jambe. Il a coupé la jambe. À l'époque, on la voyait encore marcher, Mskina, avec sa prothèse. Là, ça fait des années, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Qui lui a fait ça? Quelqu'un qui est musulman. Et elle, c'était une musulmane aussi. Et je sais très bien que vous n'êtes absolument pas liés de près ou de loin à ces choses-là. Mais que l'absent, le présent, il transmette à l'absent. Et de toute façon, nous on peut que transmettre. Ces gens-là, on peut leur parler comme on veut. De toute façon, si Allah n'est pas les guider, personne ne les guidera. Néanmoins qu'on leur transmette, qu'ils l'entendent. Peut-être qu'Allah il en guidera parmi eux certains et qu'ils les arrêteront. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de garder le silence. On n'a pas le droit de se taire. On n'a pas le droit de faire comme s'il ne se passait rien alors qu'il se passe ces choses-là quasiment tous les jours dans nos quartiers et dans nos cités. Et c'est un crime de se taire quand on vit au milieu de ces choses-là. C'est un crime. Comment tu es dans une mosquée au milieu d'une cité pareille et jamais tu abordes ces sujets-là? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et si c'était que ce problème-là, Wallahi, al-muhim. Idan, souviens-toi du titre du chapitre. Ta'zim hurumat al-muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim. Là, tout ça, c'est dans le but que tu saches à quel point la sacralité du musulman, elle est énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc si elle est énorme auprès d'Allah Azza wa Jal, considère-la comme telle. Et fais attention à ton frère et à ta sœur et fais attention aux gens en général. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et deuxièmement, que tu sois conscient que ces gens-là, ils ont des droits sur toi et que tu dois les respecter, que tu seras interrogé par Allah le jour de la résurrection si tu ne les as pas respectés. Et troisièmement, que tu dois avoir de la compassion pour eux et de la miséricorde envers eux. Et tu ne dois pas leur tourner le dos et les ignorer comme si c'était des étrangers. Pour finir, en lisant ce hadith dans son Masdar al-Asli, le Bukhari, non, chez l'imam Muslim, il y a une kalima de Abu Moussa, tahmilu min al-mararati ma ya'jazu anha al-ibara. C'est une parole qui porte en elle une amertume
qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Écoutez bien, il a dit quoi, radiyallahu anhu. Il a dit ma mutna hatta sadadnaha ba'duna fi wujuhi ba'd. De quoi il parle? Il a dit nous ne sommes pas morts avant de les pointer dans les uns, avant que certains d'entre nous ne les pointent dans les visages d'autres. À quoi il fait référence ici? Aux flèches. Aux flèches. Et lui, quand il dit ça, c'est là, des années après la mort du prophète, quand les musulmans, ils ont vu des guerres entre eux et qui se sont retrouvés dans des champs de bataille où en face, on disait la ilaha illallah et à l'opposé, on disait la ilaha illallah. Imagine-toi, à l'époque du prophète, les musulmans disaient la ilaha illallah sur le champ de bataille, mais en face, ils disaient pas la ilaha illallah. Ils disaient U'lu Hubal, c'est ce qu'ils disaient. Là, on arrive à un stade, et ça c'est à leur époque, à un stade où les musulmans, ils disaient la ilaha illallah d'un côté, la ilaha illallah de l'autre. Et puis ils se visaient les uns les autres avec leurs propres flèches. Ma mutna hatta sadadnaha ba'duna fi wujuhi ba'd. Ça, Shaitan, c'est. Le Rasul nous l'a dit, il nous a dit qu'il a désespéré que l'un d'entre vous ne l'adore. Ça, il a compris que vous ne l'adorerez plus. Par contre, il y a une chose qu'il n'a pas désespéré, at-tahrish baynakum. Le harish, semer la discorde et la zizanie entre vous. Vous considérez des ennemis les uns contre les autres. Mes frères, nous on est là avec nos couscous. Mais heureusement qu'on nous a interdit d'avoir des armes. Tu peux être sûr qu'il y aurait des guerres entre eux. Tu peux être sûr et certain. J'ai aucun doute là-dessus. Quand on voit les résultats de nos matchs de foot, il y a des fois, ils se battent entre eux, des fois tu entends 1 ou 2 morts et tout ça. Mais imagine, on vivrait dans certains États aux États-Unis où tu as le droit d'avoir des armes. Et là, tu peux être tous les jours où tu entendrais des meurtres. Ouais, lui, il n'aime pas mon couscous. Ah, lui, il met des œufs dans son couscous. Là, je vulgarise, hein. Comme on dit, non, c'est pas ça. Caricature, c'est ça, je caricature, je caricature. Mais franchement, non, on commence à entendre des jeunes qui ont des armes et qui se tirent dessus. Là. Ça commence à être de plus en plus fréquent. Et tu vas voir, ça ne va pas s'arrêter. Ça va faire qu'augmenter. Alors, Rasul a dit à sallam qu'à la fin des temps, yakthuru al-harj. Al-harj, c'est les tueries, les massacres. Les gens s'entretuent. Mais attends, la yadri al-qatilu fima qatal ou al-maqtulu fima qutil. Il a dit que cette époque qui arrive, et on est en train d'assister à son arrivée, sera une époque dans laquelle il y aura tellement de tueries que les gens tueront sans savoir pourquoi. Le tueur ne saura pas pourquoi il a tué, et le tué ne saura pas pourquoi il a été tué. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Hada hadithu nabiyina, la yantiqu anil hawa, laysa bikadhibin. Ça, c'est la parole de notre prophète, c'est pas une parole qui vient de la passion. Il ne ment pas, alayhi salatu wassalam. C'est une réalité. Et nous, encore une fois, en direct live, on est en train d'assister à ça. En direct live. On y assiste. Tu sais qu'il y a cette période de la Harj, de laquelle Rasul a parlé, il dit que à ce moment-là, les gens, yaltazimoun al-buyut. Ils resteront chez eux, ils ne sortiront pas. Ils auront peur de sortir et de se prendre une balle ou de se faire poignarder ou quelque chose comme ça. Ils auront peur. Et on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Il n'y a pas longtemps, aux Emmaüs, un petit jeune est rentré chez lui. Il y a deux gars qui sont arrivés avec des pistolets, ils ont tiré dans le tas, ils l'ont tué. Il n'y avait rien à voir dans l'histoire. Rien à voir dans l'histoire. On entend des histoires comme ça. Et on va continuer d'en entendre. Et on va en entendre de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus personne dehors. On ne laissera plus les enfants aller jouer dehors. On aura peur d'envoyer nos enfants aller faire des courses, acheter des baguettes ou quelque chose comme ça. On aura peur. Tu auras peur qu'ils ne reviennent pas. Et là, tu comprends Ni'matul Amn, mes frères. Le bienfait de la sécurité. Un bienfait tellement important que quand Ibrahim alayhi salam, il a fini de bâtir, il a commencé à bâtir la Kaaba,
il a demandé à Allah, pour les habitants de cette ville-là, la sécurité avant le risque, alors qu'il n'y avait rien là-bas. Imagine, sur Mecca, il a dit Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara'. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Donc techniquement, toi tu te dis quoi? Je vais m'installer ici, je dis Rabbi, urzuqna, donne-nous du risque. On n'a rien. Et pourtant, Ibrahim n'a pas commencé par risque. Il a commencé par ce qui est plus important. Il a dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Il a dit Allah, fait que cette ville elle soit en sécurité, elle soit sûre. Et offre à ses habitants de toute nourriture. Regarde comment Allah Ta'ala il insiste sur ni'matul amn dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. Ne voit-il pas qu'on leur a donné une ville sacrée et sûre alors qu'à l'extérieur on kidnappe les gens et on les tue sans aucune retenue. Et dans le verset Allah Ta'ala il dit quoi? Il dit وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الآية. وَاذْكُرُوا, souvenez-vous, إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, quand vous étiez une minorité, مُسْتَضْعَفُونَ, vous n'aviez aucune force, on vous laissait aucun moyen d'avoir une force quelconque. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ, vous avez peur que les gens ils vous attaquent, que les gens ils vous enlèvent, que les gens ils vous fassent du mal. فَآوَاكُمْ, et il vous a recueilli. Il vous a recueilli. Et dans le Coran que vous connaissez tous, mes frères, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. Al-amn, mes frères, ni'matul amn. Et encore une fois, comme la plupart des ni'am, c'est que quand on nous l'enlève, qu'on se rend compte de sa valeur. Regarde là, Akhil Aziz. Tu sors à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, râle, c'est rien à craindre. Moi, encore aujourd'hui, quand il m'arrive des fois de rentrer chez moi très tard, quand je vois une femme en train de sortir son chien toute seule, je suis étonné. Je dis, elle n'a pas peur, elle. Parce qu'à une époque, c'était pas possible, ça. C'était pas possible. À une époque, l'autoradio, tu l'enlevais de la voiture. Ah, tu ne laissais pas dans la voiture l'autoradio. Tu le laissais, tu peux être sûr, tu revenais le lendemain matin, ta vitre a été brisée, ton autoradio était parti. Tu avais peur. Les femmes, elles avaient peur de sortir la nuit avant. Encore une fois, avant, la nuit, tu ne voyais pas une femme dehors. Une femme dehors, elle était en danger. Un homme dehors était en danger. Aujourd'hui, normal. Tu rentres après la prière de l'Isha. Tu rentres après la prière de l'Isha, tu prends ta voiture, il est minuit passé, les gens, ils sont là, ils boivent des cafés. Ils discutent, ils font des TikTok. C'est agib. Et ça, vous savez, ça s'appelle comment? L'accalmie avant la tempête. Ça arrive, mes frères. Ça arrive. Et ça va venir. Rasul il a dit à cette wassalam. Et si tu veux être en sécurité, فعليك بالتوحيد. Allah a dit dans le Coran الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Tu veux être en sécurité, n'aie peur que d'Allah Azza wa Jal. Et ne lui associe rien. Allah a dit dans le Coran, ceux qui ont cru et qui n'ont pas fait revêtir à leur foi une quelconque injustice, là il fait référence à shirk, la pire des injustices. أولئك لهم الأمن. À eux, voici ceux à qui la sécurité sera offerte. وهم مهتدون. Et ils seront bien guidés. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم ولا يبدلنكم من بعد خوفكم أمنا. Regarde. Tu veux qu'Allah il remplace ta peur par une sécurité? Al-iman wal-amal salih. Allah te l'a promis. وعد الله وعد من الله. تدخل وعد من الله ولا يخلف الله الميعاد. C'est le Coran. Allah il nous a tout donné. Tout est ما فرطنا في الكتاب من شيء. Donc rien. Tout y est. Et avec ça, malgré tout,
Les gens cherchent des solutions. Venez, on fait ci, venez, on fait ça. Pourquoi vous allez loin? Pourquoi vous cherchez loin? Il y a tout dans le Coran. In tansurullah, yansurkum. Tansurullah, ينصركم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أو قبلها كونوا أنصارا لله أو كونوا أنصار الله ولا ينصرن الله من ينصره. Donc c'est Allah il a dit qu'Allah il te sauve sa religion, défends-la, sois-en fier et digne, élève-la à son degré qui lui revient, au lieu de faire tout le contraire et te plaindre par la suite que tes sœurs et tes frères subissent la guerre depuis des centenaires. C'est quoi cette hypocrisie? Alors que c'est toi qui passe son temps avec ses mains à tout détruire. Yadun lil bina wa alfun lil kharab. Une main a bâti et 1000 a détruit. Comment tu veux construire quelque chose? Comment tu veux construire quelque chose? Jeunes mes frères, là, comment dirais-je, on est arrivé à un stade critique. Et Al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il rapporte que les gens ont demandé à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, au sujet du verset où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. Occupez-vous de vous. Ils n'ont pas compris. Je dis Abba Abdelrahman, comment Allah il va nous ordonner de nous occuper de nous-mêmes alors qu'il dans le Coran nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الآية. Il a dit أَنْتُمْ لَسْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا. Vous n'êtes pas concernés par ce verset. Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il vous regardez, on dirait. Vous n'êtes pas concernés par ce verset. ليش? Pourquoi? لأن فيكم لم يزل فيكم من يقبل النصح. Il y a toujours parmi vous des gens qui acceptent النصيحة. Mais il viendra un temps, il n'y aura plus personne qui l'acceptera. Plus personne. À ce moment-là, occupez-vous de vous-même. À ce moment-là, tu as une femme et des enfants, tu as des parents, des frères et sœurs, c'est eux ta priorité. Les autres qui se débrouillent. Parce que tu pourras plus. Et alhamdulillah, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Alhamdulillah, Allah il nous montre que tous les jours, il y a encore des gens qui reviennent et qui se réforment et qui deviennent meilleurs. Et heureusement, alhamdulillah. Et tant qu'on verra ces choses-là, on continuera alors à avoir ce genre de discours. Et soit on partira en premier, ou soit on se rendra compte qu'il n'y a plus personne pour écouter. Alors à ce moment-là, on s'occupera de nos enfants et de nos familles. Comme Allah dit dans le Coran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Et souviens-toi ce verset dans Fussilat, quand Allah Ta'ala dit Wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Et ceux qui ont cru diront, le jour de la résurrection, les vrais perdants. Al-khasirin, ce sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et leur famille. Tu es parti t'occuper d'autre chose. Ta famille se perdre. C'est eux qui vont perdre le jour de la résurrection. Na'udhu billahi an nakuna minhum. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahfadana wa an yahfada ahlina wa an yahfada ahya'ana ومن كل سوء ومكروه وأن يرد المسلمين إليه وإلى دينه مردا جميلا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح شباب المسلمين وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر وألا يجعلنا مغاليق الخير مفاتيح الشر ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه وممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه ونعوذ بالله من صفات المنافقين ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.